تمام شیعان حیدر قرار کو السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری چینل اہل بیت سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ 22 رجب کا دن تھا، فجر کا ٹائم تھا۔ فاطمہ اور فاریہ کی ماما کچن میں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام بنا رہی تھی۔ اتنے میں فاطمہ اور فاریہ کچن میں آئیں اور فاطمہ کہنے لگی، مما ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں نا یہ بنانے میں، پلیز نا مما۔ نہیں بیٹا، تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب نیاز بنانا۔ مما جی آپ ہمیں نا یہ امام جعفر صادق کا واقعہ تو سنائیں۔ مما مجھے اور فاریہ کو پورا واقعہ سنائیں کہ خونوں کی نیاز کیوں دی جاتی ہے۔ اچھا چلو میں تم دونوں کو بتاتی ہوں کہ ہم اہل تشیع یہ نیاز کیوں دیتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک غریب انسان رہتا تھا جو بیچارہ لکڑیاں کاٹتا، ان کو جمع کر کے بیچتا اور انہی سے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی باہر صحن میں کھڑی تھی۔ وہ اندر آ کے کہنے لگا، اب ہم پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کسی دوسرے شہر جانا چاہیے، شاید ہمارے حالات بدل جائے اور سارا قرضہ میں چکا پاؤں۔ یہ کہہ کر وہ بیچارہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اتفاق سے اسے وہاں بھی کوئی نوکری نہ ملی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ شاید مجھے کوئی کام مل جائے، لیکن وہاں بھی وہ بیچارہ لکڑیاں کاٹنے پر ہی مجبور ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر بیوی کو بتایا تو وہ پریشان ہوگی۔ اس کی بیوی بیچاری روتی اور اس کے واپس آنے کی دعائیں کرتی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شہر کے وزیر کی بیوی کے پاس جاتی ہوں، شاید وہ مجھے کوئی کام دے دے، کم از کم ان کے گھر میں روٹی تو ملے گی۔ یہ سوچ کر وہ بیچاری شہر کے وزیر کی بیوی کے پاس آئی۔ بانو، کیا آپ اپنے گھر میں مجھے کچھ کام کے لیے رکھ سکتی ہیں؟ میں بہت ضرورت مند ہوں۔ میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا ہے اور یہاں پر میرا کوئی بھی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، گھر کے کام کاج سنبھال لینا۔ اس نے وزیر سے کہا، آج ایک غریب عورت میرے پاس آئی، میں نے اس کو کام پہ رکھ لیا، گھر کے کام کاج کرتی رہے گی، 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گی اس کو۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں محل چلتا ہوں، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں مجھے۔ وہ بیچاری عورت سارا دن اس کے گھر کے کام کرتی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو کہیں سے واپس لے آ۔ وہ عورت اس کو بچا کچا کھانا دے دیتی تھی۔ وہ بہت روتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ اسی میں کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے شوہر کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دن وہ روتی روتی سو گئی۔ اس کے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے، صلوات۔ وہ کچھ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی بتاؤ کہ آج کیا تاریخ ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ وہ عورت کھڑی سن رہی تھی۔ امام فرما رہے تھے، اے لوگوں، یاد رکھنا 22 رجب کی رات جو کوئی بھی ہمارے چاہنے والا خلوص دل سے ہماری نیاز دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے میں کوئی بھی دعا مانگے گا، اس کی ہر دعا پوری ہوگی۔ اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا تو وہ 22 رجب کی رات تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے
अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसने सोचा कि हस्बे तौफीक न्याज देती हूँ, शायद मेरी दुआ कबूल हो जाए। उस औरत ने फौरन न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तैयार की। अभी वो न्याज बना ही रही थी कि उसका शौहर वहाँ दूसरे शहर में लकड़ियाँ काट रहा था। जैसे ही दरख्त गिरा, दरख्त के नीचे बहुत सारा खजाना था। वो खजाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और घर वापस आ गया। अपनी बीवी से कहने लगा, अरे ये देखो, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं दरख्त काट रहा था तो उसके नीचे ये सारा खजाना था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए और एक आलीशान महल तामीर करवाया। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हें पता है ये सारा करम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है। वो मेरे ख्वाब में आए तो मैंने उनकी नज़र दिलाई और अल्लाह को उनका वास्ता देकर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया। एक दिन वजीर की बीवी अपनी नौकरानी से कहने लगी, ये हमारे घर के सामने इतना आलीशान महल किसने तामीर करवाया? तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? बानो, आपको नहीं पता? ये उस औरत का घर है जो कुछ अरसा पहले आपके पास काम करती थी। अरे ये क्या कह रही हो? वो तो बहुत ज्यादा गरीब थी। अच्छा ठीक है, तुम उसको मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। उसकी नौकरानी उस औरत के पास आई और कहने लगी कि तुम्हें वजीर की बीवी ने याद किया है। वो उसके साथ आई। कुछ अर्सा पहले तो तुम बहुत गरीब थी, अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सारा करम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने मुझे ख्वाब में बशारत दी कि मैं उनकी न्याज दिलाऊं तो मेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। मैंने न्याज दिलाई और वाकई में उन्होंने हमें माला माल कर दिया। अरे बस करो, अपने आप से कहानियां मत बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना था कि बादशाह के पास एक नायब वजीर था जो इस वजीर के बारे में बादशाह के कान भरने लगा। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, आप उस वजीर से हिसाब लीजिए। मुझे लगता है कि वो कोई हेरा फेरी कर रहा है। आप उसे बुलाए और हिसाब लें उससे। बादशाह ने उसे बुलवाया और पूरा हिसाब लिया उससे। पिछले 2-3 महीनों में जो काम हुआ है उसका हिसाब दो मुझे। अरे बादशाह सलामत, मैं तो आपको पूरा हिसाब देता रहता हूँ, लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। बादशाह उसकी किसी बात में ना आया और उसे ओहदे से हटा दिया। वो दोनों शहर से बाहर चले गए। अभी वो रास्ते में ही थे। अपने खाने के लिए उन दोनों ने एक तरबूज लिया और उसे कपड़े में बांधा। इधर बादशाह का बेटा शाम तक घर वापस न आया। नायब वजीर ने कहा कि कहीं उस वजीर ने आपसे दुश्मनी की खातिर आपके बेटे को पकड़ तो नहीं लिया। उससे बुलवाए और उससे पूछे कि आपका बेटा कहाँ है। मुझे बताओ फौरन कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे यकीन है कि तुमने मेरी दुश्मनी में आकर मेरे बेटे को कहीं गायब करवा दिया है। नायब वजीर ने कहा कि इनके पास जो कपड़ा है उसे खोल कर देखते हैं कि उसमें क्या है। जैसे ही उसने कपड़ा खोला, उसमें बादशाह के बेटे का सर था। बादशाह सलामत, मुझे नहीं पता कि ये सर कहाँ से आया है। हमने तो अपने खाने के लिए इसमें तरबूज रखा था। बादशाह को निहायत गुस्सा आया और उन दोनों को कैद कर लिया और कत्ल का हुक्म सुना दिया। वजीर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, न जाने किस खता पे इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें। मुझसे एक गलती हुई है। एक औरत ने मुझे इमाम जाफर सादिक का मौजज़ा सुनाया तो मैंने उस पर यकीन ना किया। मुझे लगता है ये उसी का अजाब है। उन दोनों ने फौरन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज मान ली और रो रो कर मौला से माफ़ी मांगी कि जब इस अजाब से निजात मिले
तो न्याज दिलाएंगे। इतने में बादशाह का बेटा कहीं से आ गया और कहने लगा, बाबा जान, मैं जंगल में शिकार के लिए गया था, वहाँ पर फंस गया था। मैं बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ। बादशाह बहुत हैरान हुआ और फौरन हुक्म दिया कि उस वज़ीर को और उसकी बीवी को मेरे पास लाया जाए। जब उस वज़ीर ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो बादशाह ने इस पर यकीन कर लिया और कहा कि ये अताब इलाही था और कुछ ना था। बादशाह ने खुश होकर उसे रिहा कर दिया और उसके ओहदे पर वापस रख लिया। वो अपनी बीवी से कहने लगा, चलो जल्दी से न्याज़े इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तैयारी करो। उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज दिलाई और सबको उनके नाम पर न्याज खिलाई। उधर फातिमा और फारिया के घर में भी सब न्याज के लिए आ गए। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमारे